la 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 la. Come on, listen, la 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 la. जाएंगे प्यार तेरे को, तुझे लेके होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दूर, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोह, घर में जाएंगे प्यार तेरे को, ला 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 ला। Come on, everybody. La la सब हंसा हुआ સ્ટેજ પર આવવામાં બીજા સભ્યો કારોબારી સભ્યો મદદ પણ કરશે. શ્રી જયંતિલાલ ત્રંબકલાલ 82 વર્ષના છે, અજય ટુર્નામેન્ટ. ત્યારબાદ શ્રી દર્શનલાલ ડાયાલાલ 76 વર્ષ, ઇન્ડિયા કોલોની. શ્રી નટવરલાલ પ્રહલાદજી મોદી 90 વર્ષ, 90. શ્રી વિનોદ ચંદ્ર મોતીરામ મોડ, બેન્કર શ્રી 77 years, શ્રી રસિકલાલ શિવરામ મોડ 79 years, श्री जसीबेन रसिकलाल मोदी 77 वर्ष, 77 वर्ष. लीलाबेन अमृतलाल मोदी 82 वर्ष, वासना. श्री ताराबेन दर्शनलाल मोदी 80 वर्ष, अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण को मिलने गए थे. जब वो दरबार में प्रवेश कर रहे थे तब द्वारपालों ने उनको रोका. हे, किधर जा रहा है? तो कृष्ण मने बड़े सुना मने मैं आस करके आया हूँ. अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है. द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर करीब आ गया है. इधर पे सुदामा करीब आ गया है.
है सुदामा, न सर पे है पगड़ी, न कन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मैंने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा। भुवन पड़ी को भागी अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है। कि घर पे सुदामा बराबर भयंक में सुदामा बिठाए, करना सुनो सामने आंसुओं से शाम ने बुलाया। અંકલ એક ગાયક કલાકાર છે અને કારોબારીમાં ઘણા વર્ષોથી સેવા આપે છે. એમના માતૃશ્રી છે, 80 વર્ષની ઉંમર છે. આ મંડળને એમના આશીર્વાદ મળતા રહે એવી આપણે અપેક્ષા રાખી અને ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ નામ બાળકો ન કહેવાય છે કે હું એમને રજૂ કરવા માંગુ છું એમ સતી છું. એનું નામ છે શ્રી રોમિલ શાહ. યુટ્યુબમાં રોમિલ શાહ લખશો એ એવી વ્યક્તિ છે, એ એવો બાળક છે કે જે જૈન એલર્ટ ગ્રુપ શાહપુર કલ્યાણ ખાતે આપના કરતા અહીંયા જે ઓડિયન્સ છે એના કરતા કદાચ 10 ગણા ઓડિયન્સમાં અને અનેક સ્પર્ધકોમાં, ફરીવાર કહું છું, અનેક કોમ્પિટિટર્સમાં સૌ પ્રથમ નંબરે આવીને સારાએ ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર ધૂમ મચાવે છે. હાલ તે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં અભ્યાસ કરે છે, એટલે હાલ વર્ષ પૂરતું 1 વર્ષ પૂરતું બહાર ગાવાનું એને પરિવારની સંમતિથી બંધ કર્યું છે. પણ તમે 1-2 શબ્દો સાંભળશો ત્યાં જ તમારું મન ડોલી ઉઠશે, એ ચોક્કસ છે. હવે 2 મિનિટ હવે દર વખતે જે તાલીઓનો ગડગડાટ નહીં કરો તમે. મારા માટે તો ખાલી ભીમાં પાડી જ નથી, આ ભીમાં તો પાડી બાકી ઘણું નાનું છે. ચાલો ઓકે. Con
નથી, બધાને યાદ રાખજો. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે તને. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો તમારી હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને મને ઘણું ગર્વ છે કે હું આજે અહીંયા હાજરી આપી શકી અને મારા દીકરાને પણ આવો સરસ ગાવાનો લાભ તમે સર્વે આપ્યો અને ખૂબ શાંતિથી એને સાંભળ્યો. इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी हो सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फूल झड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर પ્રોગ્રામો ખૂબ જ મહત્વના હોય છે. સમાજના લોકો ભેગા થાય, એમના બાળકોનું પ્રદર્શન આપણને જોવા મળે, એજ્યુકેશન આપણને સમજવા મળે, એ ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે. Thank you.
ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી સિદ્ધિના સોપાન સર કરે તેવી શુભેચ્છા સહ આ પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવે છે. સરસ નામ રજૂ કર્યો.
થેન્ક યુ. આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાં જે બી હોય સાથે અહીંયા આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર. પુરુષ સમોવડી આપ જુઓ જરા એનોને સાસુ વહુ બધા 50 પ્લસ આપણે 50 પ્લસ બીજા કામો કરીએ છીએ આપ એનો બાજુ જો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ધન્યવાદ. पत्थर है वो मुझे रोक टोक कहते हैं लोग पर मुंह सा है मेरे जानू. नश्तर है वो वही दूर दूर गूंजे फितूर पर बादशाह है मेरे जानू. अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने. तेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामने.
પણ જે બાળકોનું હતું એ લાસ્ટ બાળક હતું આપણા માટે. જન્મ નંબર આવે અને મારવામાં આવશે તો આવી ઉભા રહે. મોદી અર્થ રાજેન્દ્રભાઈ હોય તો વાલીશ્રી પણ આવી જશો એના ઇનામ સ્ટેજ ઉપર આવીને લઈ જશો. એમને બેક સ્ટેજ પરથી ઇનામ મળશે જે મંડળે કારોબારીની મીટિંગમાં નક્કી થયેલ છે. જો મોદી પલક કહે છે કે પીએચડી યાદ કરાવીશ. શિક્ષણ ક્ષેત્રે કામ કરી રહ્યો છું. આપણા સમાજના કોઈ પણ બાળકોને જો કોઈને જોબની જરૂર હોય, કોઈને ટ્રેનિંગની જરૂર હોય, અભ્યાસ માટે કોઈ માહિતીની જરૂર હોય, કોઈ પણ જરૂર હોય તો અવશ્ય મને કોલ કરજો. મને આનંદ થશે. હું અવશ્ય મારથી બધી મદદ કરીશ. આભાર. પ્રશાંતનો નંબર મોદી ફોરમમાં. પીએચડી પછી હવે આગળ થોડા સમય પછી પોસ્ટ ડોક કરવાનું ચાલુ કરવું છે. એ પોસ્ટ ડોક લગભગ આપણા અત્યારે સમાજમાં લગભગ કદાચ મારા ધ્યાન પ્રમાણે હજી નથી કરતું કોઈ, પણ એ પણ આગળ હજી કરવું છે. અને મારું બાળપણથી જ ઈચ્છા હતી કે મારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ મારું કારકિર્દી બનાવવી છે. એટલે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં હું છોડવાનું નથી અને હંમેશા આમ જ આગળ વધતો રહીશ. અને આ વર્ષે પણ મેં 2 પેટન્ટ કરેલી હતી. ગયા વર્ષે પણ 2 પેટન્ટ કરી હતી. આ વર્ષની જે પેટન્ટ હતી એ ખૂબ જ દુર્લભ હતી. એ DRDOએ પણ એને ખૂબ સરાહના કરી હતી અને 6 મહિના સુધી એને અંડર વોચ રાખેલી, કેમ કે બહુ સેન્સિટિવ હતી. બોર્ડર ક્ષેત્રે, બોર્ડર ઉપર જે અત્યારે બધા ઘૂસણખોરો, આતંકવાદીઓ બધા અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, એને આપણે કેવી રીતે રોકી શકીએ? કેમ કે રાતના સમયમાં અમુક દુર્લભ વાતાવરણ હોય ત્યારે એ લોકો આવી જતા હોય છે. તો એને રોકવા માટે એક અલગ ટેકનોલોજી વિકસાવી છે, જે ડિટેલમાં સમજાવી અત્યારે યોગ્ય નથી લાગતી. પણ એના વિશે એક નવી પેટન્ટ બનાવી છે અને બીજી પણ પેટન્ટ હતી પેશન્ટ માટે. ખૂબ સરસ. તમે ખૂબ અભિનંદન. અને દક્ષાબેન મોદીના ચિરંજીવી પણ નેવીમાં છે, એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારી કોઈ માહિતી હતી નહીં, પરંતુ હમણાં જે ધ્યાન પડ્યું એને વાત કરી એટલે હું ભલે તેઓ તમે 1 મિનિટ માટે એમના ચિરંજીવી નામ શું છે? યશ મોદી એ નેવીમાં છે અને અમારા બાપુનગરના પડોશી પણ છે. પણ ઇનામમાં નામ નોંધાવ્યું ન નોંધાવ્યું એ વસ્તુ અલગ છે. સડક ચૂક પણ થઈ શકે, પણ અમારી એટલી તો ફરજ પડે એ બાળક વિશે 2 શબ્દ ચોક્કસથી અમે એમનું અભિવાદન કરીએ. દીકરાને કહેજો સમાજે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે. આવે વાતો પણ હમણાં જ કહો અને હું શું કહી શકું? સારું, અમારા અભિનંદન કહેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. કહી દો આજે તમે કહો તો કહું, તમે ના કહો તો થોડી વાર રહીને કહું. કહી દો એમની ઈચ્છા એવી છે
કેમ ના? એમની ઈચ્છા એવી છે 30 થી 50 વર્ષના યુવાનો 18 થી 35 વર્ષની ઉંમરના યુવાનો જો એક જૂથ થઈ જાય તો કાર્યક્રમમાં ક્યાંય તકલીફ ન પડે. એમને અમારી મુશ્કેલી જાણી છે કે ગઈકાલના યુવાન લોકો હતા 5, 10, 15 કે 20 વર્ષ પહેલાના યુવાન વર્ગ જે કામ કરતો હતો ધીરે ધીરે સમયના પગલે ઉંમરના પ્રભાવના લીધે ક્યાંક કામ કરવામાં એમનામાં 50 આવતી એમને નિહારી છે. એટલે એવું કહે છે કે 18 થી 35 વર્ષના યુવાનો જો શ્રી મહેશભાઈનો સંપર્ક કરશે, હાય હેલો કરશે તો કદાચ એમનું એક અલગ સાહેબ આપણું વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવશે. વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવી યુવાનોને એક કરવાનું કામ શ્રી મહેશભાઈ ભોગીલાલ મોદી કરવાના છે. આપ એમાં સંમત છો? રોજિંદુની ફંક્શન થયું, જમ્યા, નીકળી ગયા, એવું નહીં. એમાં તો અમારો સપોર્ટ રહેશે જ. હવે આપતી વખત યુવાનો બધી જવાબદારી સંભાળશે. એમને પ્રયત્ન છે. મેં એમના વિચારો અમારે જે વાતચીત થઈ એ કહ્યું છે. હવે ભાઈશ્રી થોડુંક આપ સંબોધન કરશો અને હું તમને ગણીને લગભગ 5 જ વ્યક્તિ આજે પ્રોગ્રામ સમાજ તરફથી થઈ છે, તમારા બાળકો માટે થાય. મને દુઃખ એ થશે કે આવતા 5 કે 10 વર્ષ પછી તમારે તમારા બાળક સગાઈ કરવું હશે ને ત્યારે બહુ તકલીફ પડશે. જો તમે સમાજ જોડે જોડાયેલા હશો તો ઘણું બધું તમારું કામ સરળ થઈ જશે. મારે મારા બાબાના માટે ક્યાંય ફરવું નહોતું પડ્યું, કારણ કે હું દરેક સમાજમાં જોડાયેલો. અમારા ધંધા સમાજમાં, મારા મિસિસ ધંધા સમાજમાં, ત્યાં પણ હું આગળ પડીને કામ કરતો હતો. ત્યાં પણ મારું કામ સારું હતું. અહીંયા મારો મતલબ એક જ છે કે જો તમે તમારા યંગ છોકરાઓને એક દિવસ રજા પડીને અહીંયા નહીં લઈ શકો, અહીંયા આવશે તો એકબીજાને ઓળખશે. મારો બાબુ બહાર ગયો છે છતાં મેં એની મિસિસને કીધું, એને આજે ચાલુ હતી જોબ છતાં એને કીધું તું આય. પહેલી જ વાર આવી છે, તું આવીશ તો કોકને ઓળખીશ, અને કોકને ઓળખીશ તો તારી કોકની જોડે ભાઈબંધી થશે. તો આગળ જતા ક્યાંક કોક મુશ્કેલીમાં તું એને પૂછીને સરળ રસ્તો કાઢી શકે. મારી એક જ વસ્તુ છે કે તમારું જે યુવાધન છે એને એક દિવસ ટાઈમ કાઢીને અહીંયા લાવો, ઓળખાણ આપો, અને એમાંથી ઘણું બધું શીખશે. પછી તમારે શીખવાડવાની જરૂર નહીં પડે, એની જાતે શીખશે. વસ્તી વધતી જશે, પ્રોબ્લેમ વધતા જશે, તો આપણે એમાંથી દૂર થવા માટેનો પ્રયત્ન ન કરો. આપણા યુવાધનને, આપણા બાળકોને એક દિવસ અહીંયા લાવો, એવો મારો અભિપ્રાય છે. ને જ્યાં પણ મુશ્કેલી પડે શિક્ષણની બાબતમાં, હું MSc ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છું, કંઈ પણ તકલીફ પડે, મેથ્સ મારો વિષય છે, તો મારો કોન્ટેક્ટ કરશો. અને મેં તમને કીધું આ વખત PDF બનાવવામાં દરેકને મેં પૂછ્યું છે, એકના ઘરે લગભગ 2-3 વાર ફોન કર્યો છે. રસોઈ દીર્ઘની પણ મેં ભૂલ નથી રાખી. કદાચ કોઈ એવું વ્યક્તિ નહીં હોય કે જેની રસોઈ દીર્ઘમાં ભૂલ હશે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમમાં આપણે જે કહીએ એમ આશા રાખું કે હોલ ભરાઈ જાય. અને આવતી વખતનું જે ફંક્શન છે એ એવી આશા રાખું કે મારા 18 થી 35 વર્ષના બધા યુવાનો સંભાળશે, મંચ ઉપર યુવાન જ હશે એવી અપેક્ષા રાખું. આપણે આ બધાના આશીર્વાદ જ લેવા કામ યુવાવાળાએ. ઓકે, થેન્ક યુ. હું સવારે પહેલી બેચ ટ્યુશનની 6 વાગે કરતો હતો ને રાત્રે 9-9:30 મારી બેચ પૂરી થતી હતી ટ્યુશનની. ગૂગલ પર સર્ચ મારજો ચાણક્ય ટ્યુશન. પણ મારા મિત્ર નરેન્દ્રભાઈ મને વારંવાર ટકોર કરતા હતા, મહેશભાઈ કંઈક સમાજમાં આવો અને કંઈક આપો તમારો. તો છેલ્લા 2 વર્ષથી સતત પ્રયત્ન એમણે મને લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને 2 વર્ષથી મેં લગભગ અહીંયા શિક્ષણ વિભાગ, એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળ્યો છે. અને ગિફ્ટમાં પણ મેં બને એટલો સારો પ્રયત્ન કર્યો છે આપવાનો કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ વાપરી શકે એવી ગિફ્ટ હશે. અને હજુ પણ આમાં સુધારો કરતો રહીશ. જેને ગિફ્ટની બાબતમાં પણ કંઈક સુધારો કરવા લાગે કે સાહેબ આવું આપીએ તો મને ફોન કરીને જણાવી શકશે. હું એનો વિચાર કરીશ અને અમલ કરીશ. તો મને આમાં જોડાવા બાબત
માર્ગદર્શન આપવા બાબત નરેન્દ્રભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. કર્યું છે માર્કશીટ એકત્ર કરવી, એનું એકત્રીકરણ કરવું, પછી માર્કશીટ ઉપર નામ સુધારણા કે ઇનામો લાવવા એ ખૂબ જ મહેનતનું કામ છે. અને મહેશભાઈએ એકલા હાથે બધું કરેલું છે એ ખૂબ જ ધન્યવાદને પાત્ર છે. ધન્યવાદ. ક્યાં છે મોર હૈયારી ધર્મેશ કુમાર. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. નહીં બહુ 10th પાસ કર્યું ને હાલ 11th પાસ એટલે બહુ મોટિવેશન નથી આપવા, બટ જે બી હાલ 10th કરી રહ્યું છે આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. અને તમે ખૂબ જ સારું કરજો, બહુ મહેનત કરજો એન્ડ મેક યોર પેરેન્ટ્સ પ્રાઉડ. થેન્ક યુ. દેવાંગ દિલીપભાઈ મોદી એમનો આપણે મહેશભાઈ આભાર. મહેશભાઈ મોદી પાલનપુરના છે. તેઓ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં સિનિયર ક્લાર્ક તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે. ટેકનોલોજીનું ઊંડું જ્ઞાન હોવાને લીધે અહીંયા આજે પણ અમને ઉપયોગી બન્યા છે અને અવારનવાર સમાજની મિટિંગોમાં આવતા રહ્યા છે. તો આપણે એમને તાલીઓના ગડગડથી વધાવીશું. સૂરજ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દોસ્ત. મજામાં ને? તો યુવાનોને જોડવાનું કામ કર. બરાબર? સ્વામી વિવેકાનંદનું સૂત્ર હતું, ખ્યાલ છે? ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા. ઓકે, થેન્ક યુ દોસ્ત. સ્ટેજ ઉપર આવી જશો. ધોરણ 7. ખૂબ વધાવી આપણે. મેં પહેલા મમ્મી વેરી ગુડ. દેખો આપણે કોઈ બી ભારતના સંસ્કારમાં સૌથી પહેલા રોલ કોનો હોય? મદરનો હોય છે. આ દર્શિતું બી એવું કેવું છે કે એના મદરે મોટામાં મોટો રોલ ભજવ્યો, એના કારણે એ આ ક્ષેત્ર MBBS કરી શકે અને હજી ફ્યુચરમાં પણ આગળ પ્રગતિ કરશે. ઓકે, થેન્ક યુ દર્શુભાઈ, થેન્ક યુ. આ યુવાન બનવાની વાત કરી છે. હું તો કહું છું યુવાન છે. એમની એનર્જી જુઓ, યુવાન જેવી છે કે નહીં? હે નરેન્દ્રભાઈની હંમેશા સદામાં. અને તેમના મિસિસ શ્રીમતી વર્ષાબેન. દીપકભાઈ પોતે એક સ્વતંત્ર બિઝનેસ કરે છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ કપલને BAPS સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્તિમાં ભગવાને પ્રેરણા આપી છે. એ ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ચૂક્યા છે. છતાં પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી અમને દીપકભાઈએ કામગીરી સંભાળી છે. તમે QR કોડથી પૈસા મોકલ્યા છે, ખબર છે? યાદ છે ને? વોટ્સએપમાં QR કોડથી શ્રી દીપકભાઈને મેસેજ કરવો તો ખોટું નથી. ચાલો, બસ ખૂબ ખૂબ બિઝનેસ ઓનર્સ. ત્યારબાદ એ અમેરિકા ગયો, હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરી અમેરિકા ગયો. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં એને કોર્સ કર્યો અને હાલ તે MBA કર્યો છે યુનિવર્સિટી ઓફ મેસેચ્યુસેટ્સ. જે બાળકોને ઇનામ મળ્યું એ કાશ ઉભા થાવ. જે બાળકોને ઇનામ મળે સમાજની એના માટે ઉભા થઈ જતા. એનો પણ મોટિવેટ એક કરશો નહીં, કોઈ પણ જગ્યાએ સારી જગ્યાએ કરો. બીજું અગત્યનું કે વિઝા માટે પણ કોઈ તકલીફ હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મારા દીકરાનો નંબર એ અત્યારે MBA કરી રહ્યો છે અને યુનિવર્સિટી ઓફ મેસેચ્યુસેટ્સમાં 15,000 વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે અને એનો એ સેક્રેટરી મારો દીકરો. એટલે ડીન પછી એની પોસ્ટ આવે અને આખી યુનિવર્સિટી એને એક ચેમ્બર આપેલી છે અને $1 લાખ એને અમેરિકામાં વાપરો આપેલા છે મારા દીકરાને. એટલે આની અંદર એકદમ ટીપો છે વિઝા પ્રોસેસમાં કઈ સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું એના માટે એકદમ મારો દીકરો એકદમ ટીપો અંદર છે. હમણાં એક છોકરી એ સ્ટડી મારો દીકરો કોઈ એડવોકેટ સાથે રહી અને એમાં જીતી ગયો અને ત્યાં એને ગઈકાલે એને વિઝા આવ્યા છોકરીને અમેરિકાના પાછા ફરીથી. એટલે આપણે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને અમેરિકા ભણવા જવું હોય અને ત્યાં
ક્વેશ્ચન હોય તો મારો દીકરાનો નંબર હું સમાજમાં કિરીટભાઈ નરેન્દ્રભાઈને આપીશ. આપ એને ગમે ત્યારે ફોન કરજો, એ આપને હેલ્પ થશે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પાલનપુર ગાંધાર મોટ મોદી સમાજના તેઓ છેલ્લા 12 કે 13 વર્ષથી ટ્રસ્ટી તરીકે પણ કામગીરી બજાવી રહ્યા છે અને અમદાવાદમાં પણ સમાજના સેવાના કાર્યોમાં પોતે તલ્લીન રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન શ્રી શરદભાઈ. નમસ્તે. જય શ્રી કૃષ્ણ. એમને ઇનામ અર્પણ કરશું. ધોરણ 6 માં છે. ઓકે, થેન્ક યુ. સમૂહમાં આપણે ઇનામ હું વાતો એ કરતો છે. બે તને ઇનામ લઈને કેવી મજા આવે છે. યાદ હોય તો ના, હાજર નહીં હોય તો પછી પાસ થઈ જશે. હાજર જોઈએ, હાજર જ જોઈએ. જેનું નામ હશે હાજર જોઈએ. भगवती हेशिनी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृटे जय जय हे महिषासुरवर्धिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मा रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखवर्षिणी शरदे त्रिभुवर पोषिणी शंकर तोषिणी कृमिषमोषिणी घोषरते तनुजनि रोषिणी दिदिसुत नोषिणी दुर्मद शोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरवर्धिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मा रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐचकदम्बकमदम्बकमदम्बकमदप्पियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि टुण्ड हिमालय शृण्डै चालयमाद्यगटे धनुजनि रोषिणि दिदिसुत नोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरवर्धिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मा रम्यकपर्दिनी शैलसुते. લગભગ 20 લાખ રૂપિયાનું આપણે ધિરાણ આપેલું છે. 40 સભ્યો આપણું ધિરાણ લે છે. આપણે જે સભ્યો મંડળીમાં ના જોડાયેલ હોય એમણે મંડળીમાં જોડાવા માટે ખાસ વિનંતી કરું છું. ઘણી જગ્યાએ મારે તમને વધારે નહીં કહ્યું, એટલી વસ્તુ કહે છે કે જે આપણે કહેવાય છે કે જે કરો એ બેસ્ટ કરો. કોઈ આપણા છોકરાને આપણે ભણાવવો છે, બેસ્ટ કરો.
બહેનોને ઘેર રસોઈ બનાવી છે તો આજે નક્કી કરે કે જાઓ તો મોદી બ્રાન્ડ તરત જ લોકો ખુશ થઈ જાય છે કે મોદી આ. તો આપણે વર્લ્ડમાં તો નહીં જઈ શકીએ પણ અહીંયા અમદાવાદ ખાતે અહીં અથવા તો આપણા ગુજરાતમાં એમ થાય કે નહીં મોદી સમાજ છે અને મોદી સમાજ આગળ વધે, ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ થાય. તમારી આપણા કુટુંબની આપણા સમાજની એવી આશાઓ સાથે વિનંતી છે. અને સરસ મજાનો બોલો શ્રી મોઢેશ્વરી માત કી જય. રમેશભાઈએ પહેલા વાત કરી કે સંખ્યા તો ઓછી છે પણ આપણે પૂર્વ વિભાગમાં હું થોડું ઘણું કામ કરું છું અને પશ્ચિમ વિભાગમાં આપણા હર્ષદભાઈ અમૃતલાલ કામ કરે છે. તો હર્ષદભાઈને વિનંતી કરીશ કે અહીંયા મારી જોડે અહીંયા આવી. આપ સૌ જાણો છો તે મુજબ અવસાન થયેલ સભ્યના પરિવારના વારસદારને સદભાવના ફાળો 100 રૂપિયા લેખે આપીએ છીએ. વર્ષ 2024-25 તારીખ 27/3/2024 થી 22/11/2024 સુધી 10 મેમ્બરના દુઃખદ અવસાન થયેલા છે. તો હું દરેક મેમ્બરના નામ બોલી સંભળાવું છું. એક આજે બોલવાનું ખરેખર ઈચ્છા થતી નથી કે આપણે કાર્યક્રમ કરીએ કદાચ વહેલો સમાપ્ત કરી દેવો જોઈએ, કારણ કે 50 થી 60 માણસ 60ની સંખ્યા છે અત્યારે. હવે 60ની સંખ્યામાં આપણે શું કામ કરીએ? તો આપણે આ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 28/4/2005ના રોજ કરી હતી. એ બરાબર નથી. પૂરેપૂરી સમાજની વિગતો આવી જાય અને પછી જ પરિચય પુસ્તિકા ડિજિટલના ફોર્મ રૂપે છે જે 400ના નામ છે તે, પરંતુ પૂરેપૂરા સભ્યો એની અંદર આવી શક્યા નથી. નવું જે પ્રથમ પ્રમુખ હું બન્યો એ વખતે 2005 થી 2015 સુધી કાર્ય સંભાળ્યું. 2015માં લગભગ મેં છોડી દીધું અને ત્યારબાદ 2018માં છોડ્યું અને તે વખતે આપણે પ્રમુખ તરીકે આ બંને મિત્રોએ આજની રસોડાની કામગીરીની સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખી છે. ગઈકાલે અમે બીજા કામમાં વ્યસ્ત હતા પણ એઓ અંદાજે 10 વાગ્યાથી નવી કારોબારીની આપણે રચના કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. કારોબારી તો એની જ રહેશે, એમાં નવા સભ્યો કયા ઉમેર્યા છે એના ઉપર છે. એક આપણે સુરજભાઈ જે બેઠા હતા એના આપણે કારોબારી સભ્ય તરીકે લેવાના છે. બીજા એક 2 નામ આવેલા અને નરેન્દ્રભાઈ મોઢ એ હવે નેક્સ્ટ બરાબર. સર્વાનુમતે બધા બોલો હસમુખભાઈ માટે. તો હસમુખભાઈ સર્વાનુમતે આપણે એમના મંત્રી તરીકે નિમણૂક કરીએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા સ્ટેજ ઓડિયન્સમાં બેઠા છે અશોકભાઈ ડાયાલાલ મોદી. જો એ પોતે કામ કરવા તૈયાર હોય તો આપણે એમને ઓએનજીસીમાં એમને જોબ કરેલી છે અને ઘણા વર્ષોથી સરકારી મુકુંદભાઈ ડાયાલાલના ભાઈ છે. જો એ કામ કરવા તૈયાર હોય તો અશોકભાઈને આપણે તક આપીએ. આ પ્રપોઝલ મારી છે, બધા હા પાડે તો આપણે અશોકભાઈને નેક્સ્ટ કારોબારીમાં તમે જે કહ્યું એ પ્રમાણે મીટિંગમાં એવી ચર્ચા થઈ હતી કે હવે નરેશભાઈ ભોગીલાલને આપણે બનાવીએ. કોઈને બનવું હોય તેના માટે આપણે પ્રપોઝલ. બરાબર. પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની જગ્યા બાકી છે. ઉપપ્રમુખ, સહમંત્રી અને સહખજાનચી 3 પોસ્ટ છે જે આપણે જે મેઇન પોસ્ટ હતી એનું આપણે તો ચયન કરી નાખ્યું, આપણે નક્કી કરી દીધું. જવાબદારી છે એટલે બંને જગ્યાએ ન રહી શકો. મારું મંતવ્ય એવું છે એટલે કે બંને જગ્યાએ નહીં. ઠીક છે. બસ હસતા લઈ લીધી કે હું બનીશ. ઓકે થેન્ક યુ. ઘણો ઘણો આભાર તમારો. ના ભાઈ મારો નહીં, કમિટીના આપણે સમાજનો આભાર માનો. આપણી જે છે સમસ્ત બોર્ડ વળી હું તો બિહારમાં કામ કરું છું. છેલ્લો દિવસ જય બોલાવી દો હવે.